آپ نے نوٹ کیا ہے آج کل کے دور میں اتنی گہما گہمی بڑھ گئی ہے کہ ہم جب بھی جس گیدرنگ میں یا جس سٹنگ میں بھی بیٹھتے ہیں تو اکثر ہمیں یہی جملہ سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے بچپن میں تو ایسا ٹائم نہیں تھا، بچپن کے دن تو ایسے نہیں تھے، بہت اچھا دور تھا، ایسا تو نہیں ہوتا تو ہمارے بچپن میں. وہ اس لیے کہ یہ ماننا ہمارے ملک میں اللہ معاف کرے، اللہ پاک اچھائی بھی انشاءاللہ یہاں پہ کر دے گا، ضرور ترقی بھی ہوگی یہاں پہ. یہاں چونکہ جو بچپن تھا ہمارا، جو پچھلے 25-30 سال تھے، ہر بندے کے جو پچھلا دور تھا وہ واقعی اچھا تھا. دیکھو نا تم آہستہ آہستہ یہاں پہ بجائے ترقی ہونے کے ہم زوال کی طرف ہی گئے ہیں ایسا ہی ہے، نا. تو بالکل جس کا بچپن اچھا ہوتا ہے یا پچھلا زمانہ جو بھی اچھا ہوتا ہے جس بندے کا، وہ یاد آتا ہے اسے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 25-30 سال پہلے میرے ورگے بیچارے مسکین تھے، نہیں تھے ان کے پاس اتنا کوئی کھانے پینے کا سامان یا سہولیات، یا کہہ لو کہ اتنی انہوں نے ترقی نہیں تھی کی. یہ تو اب میں نے آگے سکوٹر لے لیا ہے، اب میں اب پینٹ شرٹ پہننی شروع ہو گیا ہوں. تو پہلے جب میں پیدل کھجل ہوتا تھا مجھے وہ اب نہیں اچھا لگتا، مجھے یہ والا دور اچھا لگتا. لیکن تم پھر بھی بچپن کو یاد کر کے خوش ہوتے ہو نا؟ ہاں دیکھو میرا اللہ معاف کرے کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں کہوں کہ یار بچپن میرا بہت برا تھا. نہیں دیکھو بہت سارے لوگوں کا بچپن محرومیوں میں گزرا ہوتا ہے، تلخیوں میں گزرا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک خاص عمر تک پہنچنے کے بعد وہ اپنے بچپن کو ضرور یاد کرتے ہیں اور بچپن کو یاد کرتے ہوئے بھلا محسوس کرتے ہیں. یہ ماہرین نفسیات بھی اس مسئلے پہ انہوں نے بھی کم و بیش 10-12 سال پہلے اپنی رائے بدلی ہے. اس کو ماہرین نفسیات کہتے ہیں مینٹل ٹائم ٹریولنگ. بچپن کو مسلسل یاد کرنے کو مینٹل ٹائم ٹریولنگ کہا جاتا ہے. اور وہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہتے تھے کہ جن لوگوں کا بچپن تلخ گزرا ہے، بہت زیادہ محرومیوں میں گزرا ہے، تو وہ اپنے بچپن کو یاد نہیں کرتے. جن لوگوں کا بچپن خوشحالی میں گزرا ہے، بہت یعنی بھلا بچپن تھا، وہ بچپن کو یاد کر کے بہت اچھا محسوس کرتے ہیں. اب ان ماہرین نفسیات کی بھی رائے بدلی ہے، بلکہ وہ تو اب یہاں تک کہنا شروع ہو گئے کہ آپ کا بچپن کسی طرح کا بھی گزرا ہو، بچپن کو اہتمام کر کے یاد کرتے رہنا چاہیے. بچپن کو یاد کر کے آپ کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ بچپن آپ کا معصوم ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار اب میں ایک پر اعتماد انسان ہوں. بچپن میرا بڑا معصوم سا تھا، اس وقت وہ یہ ہوا نہیں 50-60 سال پہلے ویسے ہی دنیا بہت اچھی تھی یار، ہمارا معاشرہ بہت اچھا تھا. یہ تو تم اپنے بچپن میں آپ کے بچپن کی 50-60 سال پہلے کی 20-25 سال میں کتنا فرق پڑ گیا ہوگا یار. 20 سال میں تو کچھ بھی نہیں. تو اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ یار 20-25 سال پہلے جب میں بالکل ہی 3-4 سال کا. اچھا چلو میں ایک اور بات بتاؤں. ماہرین نفسیات بچپن کو یاد کرنے کے فوائد بتاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے، یا لوگ اس لیے بچپن کو تواتر کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ آج کے پرآشوب دور میں انسان تنہا ہوتا جا رہا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب آپ کے گرد ایک ہجوم ہے لیکن اندر سے آپ تنہا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بچپن جو ہے وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا. جب بھی آپ کبھی اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں آپ خود کو اکیلے نہیں پاتے. بالکل. اپنے ماں باپ کو، اپنے ساتھی سنگیوں کو. ایک ہی کمرے میں سارے بہن بھائی سوئے ہوئے ہیں، پاس ماں باپ بھی لیٹے ہوئے ہیں، آپ اپنی والدہ کے پاس ہے، 5-6 بچے ایک ہی جگہ پہ لیٹے ہوئے ہیں، فرش کے اوپر آپ نے چادر بچھائی ہوئی ہے، سارے بچے ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسے موٹر سائیکل کا انجن کھولا ہوا ہے. والدین اوپر نیچے کر کے دیکھتے ہیں یار وہ درمیانہ بچہ کدھر گیا ہے، وہ دیکھو وہ کون سے سائز کا ہے. وہ بڑا مزہ آتا ہے. پھر آہستہ آہستہ بڑے ہو کے بندہ اکیلا ہوتا جاتا ہے، اپنی باتیں چھپاتا ہے بہن بھائیوں سے بھی، والدین سے بھی. پھر وہ اکیلا ہوتا اکیلا جا قبر میں پڑتا ہے. مگر ایک بات میں تمہیں بتاؤں، جن لوگوں کا بچپن یا پچھلا زمانہ جو ہے وہ دھکے شکے اور مصیبتوں اور تکلیفوں میں گزرا ہوتا ہے، وہ اس کو یاد کر کے چڑچڑے ضرور ہو جاتے ہیں. اچھا معاف کرنا، سوری 1 منٹ میں تمہاری بات کاٹ رہا ہوں. جن لوگوں کا بچپن تلخیوں میں گزرا ہوتا ہے اور وہ اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں نا، وہ 2 طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. یا تو وہ جن عوامل کی وجہ سے ان کا بچپن تلخیوں میں گزرا ہوتا ہے ان کے خاتمے کے لیے کام کرتے ہیں، یا پھر معاشرے سے اپنی تلخیوں کا دبا کے بدلہ لیتے ہیں، انتقام کر دیتے ہیں. آئی ایگری ود یو. جس طرح پولیس میں تم دیکھو یا کسی بھی محکمے میں جو وہ پرموٹ ہی ہوتے ہیں نا، آہستہ آہستہ جن کی پرموشن ہوتی ہے وہ بیچارے کلرک سے آہستہ آہستہ ترقی کر کے
असिस्टेंट डायरेक्टर लग जाते हैं, झिड़कियां खाते खाते। हाँ, झिड़कियां खाते खाते। आप उनके कमरे में घुसो ना, पहले तो उनका मुंह उर्दू डाइजेस्ट जैसा हुआ होता है। आप कितनी देर देखोगे कि ये मैं मुंह देखूं या ना देखूं, कुछ देर आप सोचोगे। अच्छा। उसके बाद जब वो बोलना शुरू होंगे तो तुम्हें ऐसे महसूस होना शुरू हो जाएगा कि शायद मेरा चाचा सौरा है। चाचा सौरा है भैया, क्या होता है? मुंडिया तू हुंदा नहीं कदी, की तकलीफ है तैनू? कुड़ी की तेरे वाले ब्याह दी है, तू तो सियापा ही पाता सानू। उसको को भार नहीं ना होता, वो चाचा सौरा होता है, डायरेक्ट सौरा इज्जत करता है आपकी। तो वो जो चाचा सौरा से बन जाता है ना, बंदा में तप जिया जाता है, वो बेचारा इसीलिए इस तबीयत का हुआ होता है कि उसको पीछे अपने तक्के, वो ठुड्डे और सीनियर की झिड़कियां, अफसरों की झिड़कियां खा खा के वो यहाँ तक पहुंचा। ऐसे जो प्रमोट या इस तरह के प्रमोटी, तुम वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बड़ी अच्छी तरह के भी होते हैं। ऐसा ही होता है। वो डायरेक्टर भी हो तो उठ के आपको साथ लेके चल पड़ते हैं जी, मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। ये क्लर्क ने नहीं दर्शन करने, आपको खज्जल करेगा और मैं खुद करा के देता हूँ। रहते कहाँ हैं आप? इस तरह के हो जाते हैं। और बचपन के ताल्लुकात, बचपन की दोस्तियां आप देख लो कि वो 100% इखलास पर मबनी होती हैं, इत्तफाकात पर मबनी होती हैं। इंसान बेलौस होती है बचपन में। इंसान जब अपने दोस्त चूज करता है तो कभी नहीं ये सोचता कि किस क्लास से ताल्लुक रखता है। हाँ, इत्तफाक से जो भी दोस्त बन जाए, लेकिन जब इंसान शऊर की, सो कॉल्ड शऊर की मनाजिल तय करता है तो फिर वो सिलेक्टिव हो जाता है दोस्ती में, रिश्तेदारी में। फिर वो सोच समझ के दोस्त बनाता है। मफादात की दोस्तियां होती हैं, जो जवानी की दोस्तियां, जरूरतों के तबादले होते हैं फिर वो। बिल्कुल बिल्कुल। और बचपन हसीन भी इसलिए लग रहा होता है कि उसमें हम सिर्फ खा रहे होते हैं, कमा नहीं रहे होते हैं। हाँ, बेफिक्री का होता है ना। हाँ, बेफिक्री होती है, कोई लालच नहीं होती, कोई किसी के साथ कोई मफाद नहीं होता, कोई गुस्सा गिला भी इतना शदीद या इतना लंबा नहीं होता। बिल्कुल। बड़े होके तो बंदा दुश्मनियां पालनी शुरू कर देता है ना, फलां बंदे ने मुझे फलां महफिल में ये कह दिया था, फलां ने मुझे फलां जगह ये कह दिया था। छोटे होते लड़ाई भी किसी के साथ हो जाती थी, 2 मिनट के बाद सुलह हो जाती थी, उधर ही फिर दोनों खेल रहे होते थे। ये इस तरह का क्यूट और मासूम होता है ना बचपन, इसलिए उसे हम याद कर रहे होते हैं। जवानी चूंकि तलखियों का मजमुआ होती है, मफादात का, लालचों का मजमुआ होती है, भजनस का, मजदूरी, लेबर, फिक्र, फाका, अजीब सी हालत होती है। इसलिए हम हालात से घबरा के बचपन में पनाह लेने की कोशिश करते हैं और वो बड़ी अच्छी पनाहगाह साबित होती है। मिल्टन ने बचपन को इसीलिए गुमशुदा जन्नत भी कहा था। हाय हाय यार, मैं आज भी, अब 28-29 साल हो गए हैं देखो तो मैं आज भी जब बचपन के अपने दोस्तों में बैठता हूँ मुझे मजा आ जाता है। हाय हाय, मुझे हकीम बद पर ही मिलता है तो मेरी हंसी नहीं रुकती। तो मैं कहता हूँ यार देखो ये वही खूबसूरत बात को, अपनी खूबसूरत बात को 28-29 साल कह के बेड़ा गर्क कर लेते नहीं, मैं आई एम डैम सीरियस। हकीम बादपरेही को मैंने कच्छा पहन के गली में दौड़ते हुए देखा हुआ। अच्छा। अब वो हकीम बादपरेही वास्कट पहन के ऊपर जना कैप रख के बाल सीधे वा के बैठा होता है, उर्दू में बात कर रहा होता है। बेटे आप इस तरह करें कि आप अजवाइन जो है ना, अजवाइन उसको आप तो देखो ना ये, मैंने उसको देखा हुआ कच्छा पहन के दौड़ते हुए। फिर मैंने नईमा कैंची को देखा हुआ, देखो ना ये नईमा कैंची बनेरियों के ऊपर बगैर हाथ लगाए तेज दौड़ता था गुड्डी लुटने के लिए, ऐसा तेज होता था। ओए होए होए, आड़ू ग्रेनेड को मैंने लसूड़े के दरख्त से नीचे गिरते हुए देखा। क्या तुम्हारी बचपन की यादों में कोई अच्छी याद नहीं है? यार ये अच्छी याद है, तुम क्या बात कर रहे हो? एक बंदा ऊपर चढ़ के पीले रंग के लसूड़े खा रहा है, वो मीठे होते हैं। हालां लसूड़ा जो है वो कौड़ा होता है, लेसला होता है। आड़ू ग्रेनेड ऊपर लसूड़े खा रहा था, अल्लाह माफ करे अल्लाह, ऊपर से नक पर ने गिरा आके जान ही निकल गई। हम रोना शुरू हो गए ऊंची ऊंची, इसलिए कि अब इसके साथ हमें भी फैंटी पड़ेगी। ये अपना नमान इजाज देखो तुम, कैसा इंग्लिश है वो, देखो अंग्रेजी बोल रहा होता है, उर्दू बोल रहा होता है। हाँ, जिसके बारे में तुम कहते हो कि किस शेप की ईंट, चौरस ईंट जैसा जिसका मुंह है, देखो कितना प्यारा है माशाल्लाह। बचपन में मुझे याद है इसने कच्छा पहना होता था, शक्कर बड़ी खाता था और मेरा हालत 2,500 मक्खी इसके पीछे लगी होती थी, शक्कर इसने खाई होती थी, मक्खियां उड़ा के ऊपर से देखना पड़ता था। और मेरी बात सुनो, ये जो भी तुम बोल रहे हो ना, उसके बाद किसी ने उसके साथ ड्रामा नहीं साइन करना। नहीं तुम फिक्र ना करो, अब तो वो बड़ा इंग्लिश है।
ये अपना इफ्तिखार ठाकुर है। मुझे ये भी मलेदार है हमारा। अच्छा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, जब भी इनके घर मेहमान आते थे तो इसको स्लेट पे रख के दिखाते थे। मेहमानों ने काना पकड़ के हिला के देखना हिलता भी है, ये वैसे ही पड़ा रहता है। बचपन और होता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़े कौन सा बचपन है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।